ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి చదువుతావా? Vastavan. Case number 115. Once a lady who is using medicines for digestive disturbance at our Vijayawada dispensary asked medicine for parents. They were bedridden since few months as they were in a distant village, so she could not bring them. Then I said that I will give medicine if she could report about their conditions correctly and asked her to try it for 2 months. If there will be no change in the condition, then I will see them. She accepted. Their symptoms were reported in the following way. Her father was 60 years old. He developed arthritic swelling of both knees since 3 months. The swelling accompanied with edema in the joints. He could not walk and also could not sit for longer period. Most of the time he was lying down. Stiffness and pain in the waist. Habituated to chutta smoking since very long time. Since many years he was suffering from fever and bile vomitings without marked periodicity. This was relapsing even after prolonged treatment. He was getting nausea and excess water in the mouth during fever. The joint pains was aggravated in the night, which prevented his sleep. Also, he was waking twice or thrice in the night for urination. Swelling of the feet, aggravated after prolonged sitting. Shivering of the hands and feet. Generally, he was gentle and adjustable type, but rarely gets anger and shouts at people. The type of pain in the knees was of stitching type. This was the information we could get about him. I thought he was syphilitic in nature due to his mental condition and marked night aggravation. I suspected syphilitic manifestation at his young age due to illegal contacts. I inquired about the same, but she did not know about that. Then I selected Merxal for him. This drug was selected among syphilitic as he was having night aggravation, excess saliva in the mouth, stitching pain and fever with bile vomitings. Merxal is having tendency to edema in the parts. On 10th June 82, Merxal 30 was given and repeated after 15 days. MP3X was given as daily doses. On 8th July 82, the daughter reported that he was better. Intensity of pains better. He could sleep in the nights after long time. Edema of knees also better. No vomitings and excess saliva. Maintained on MP3X daily one dose. And 9 September 82, again she reported that the pains were more. Repeated Merxal 30 and repeated after 15 days. As there was no further improvement, I thought that he should be treated with a nosode. As the condition was nearer to syphilis, on 11th November 82, I prescribed the drug in 30 potency and repeated after 15 days. CF6X was given daily. Repeated the same on 9th December 82 and 13th February 83. On 10th March 83, Cifilum 200 was given and repeated after 15 days with placebo daily. It was much better. Swelling subsided. Could walk for some distance in the house. He complained weakness, so I prescribed less than 6 daily doses. No medicine except this was continued till 12th August 83. As he was improving slowly, I did not repeat the drug. On 12th August 83, the daughter reported that again there was increase in the symptoms, so repeated the drug and condition less than daily. On 11th November 83, it was reported that he once suffered from the fever and bile vomitings. Since then, the appetite was lost with bitter taste in mouth.
continued less than, and I gave Merxal 30 as reserve and asked her to administer if the update was same after 1 week. She administered the same after 1 week. Maintained on placebo till 13 July 84. She reported that he was getting excess saliva in the mouth once in a month and lasted for 3 days, except that he was perfectly normal. He was also going to fields and working for 8 hours a day. Then I repeated Merxal 30 and placebo daily. Continued placebo till 8th March 85. As he was completely normal, he stopped the medicines. It is the rarely a miracle, as I did not see the patient, but basing on the report of the daughter, I treated and he was cured from the trouble. As they were residing at an interior village, he did not come. He is indebted to the master Hanuman. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ వాళ్ళ ఫాదర్ అండ్ పేరెంట్స్ కోసం మెడిసిన్ అడిగారండి. ఫాదర్ కి 60 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆయనకి నీస్ పెయిన్స్ బాగా అవి జాయింట్ల దగ్గర వాసిపోవటం, అది నడవలేని కండిషన్, కూర్చుంటే లెగలేని, లాంగ్ అవర్స్ కూర్చుంటే కుడ్ నాట్ వాక్ అండ్ ఆల్సో కుడ్ నాట్ ఎక్కువసేపు కూర్చోలేకపోవడము, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. అలాగే స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ద వెస్ట్, స్టిఫ్నెస్ కూడా ఉంది. ఆయనకి చుట్ట తాగే అలవాటు ఉందన్నారు. అలాగే సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ హి వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అండ్ బైల్ వామిటింగ్స్ వితౌట్ మార్క్డ్ పీరియాడిసిటీ. దిస్ వాజ్ రిలాప్సింగ్. వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఆయన ఎక్కువ సార్లు ఫీవర్, బైల్ వామిటింగ్ రావటము. అండ్ హీ వాజ్ గెటింగ్ నాసియా అండ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఇన్ మౌత్ డ్యూరింగ్ ఫీవర్. ఆ ఫీవర్ టైంలో ఆయనకి ఎక్సెస్ వాటర్ నోట్లో నీరు ఊరడం అనేది ఒక మార్కెట్ సిమ్టమ్ కింద ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. ద జాయింట్ పెయిన్స్ వర్ అగ్రివేటెడ్ ఇన్ ద నైట్ టైం ఎక్కువ పెయిన్స్ అగ్రివేట్ అవడం కూడా ఉంది. సో ఈ కండిషన్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని సిమ్టమ్స్ తీసుకుని బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆయనకి సిఫిలిటిక్ నైట్ అగ్రివేషన్, ఎక్సెస్ సెలైవా అది ఆలోచించి సిఫిలిటిక్ నేచర్ లో ఉన్నారు పర్సన్ అని అనుకుని ఆయనకి మేబీ ఎంగేజ్ లో ఏమన్నా ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్ వల్ల సిఫిలిటిక్ మయాజం వచ్చి ఉంటది అని అనుకుని వాళ్ళ డాటర్ని అడిగారు. బట్ వాటి గురించి ఆవిడ తెలియదు అన్నారు. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్ సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ దిస్ డ్రగ్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అమాంగ్ సిఫిలిటిక్స్ యాజ్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ నైట్ అగ్రివేషన్, ఎక్సెస్ సెలైవా ఇన్ ద మౌత్, స్టిచ్చింగ్ పెయిన్ అండ్ ఫీవర్ విత్ బైల్ వామిటింగ్స్. ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసి సెలెక్ట్ చేశానని చెప్పారు. ఆయనకి అలాగే హ్యావింగ్ టెండెన్సీ టు ఎడిమా ఇన్ ద పార్ట్స్, ఆ వాయడం అన్నది కూడా మెర్క్సాల్ లో ఇండికేట్ అవుతుందని. అది ఫస్ట్ 10th June 82లో ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత ఎంపీ 3x అని డైలీ ఇచ్చారు. సో 8 జూలైలో డాటర్ కొంచెం బెటర్ ఉంది, ఆయనకి ఇంటెన్సిటీ అది కొంచెం తగ్గింది. నైట్ టైం ఫస్ట్ కొంచెంసేపు పడుకోగలుగుతున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత అని చెప్పి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. నీ పెయిన్ కూడా బెటర్ అయిందని చెప్పారు. ఎక్సెస్ సలైవా, వామిటింగ్స్ అవి కూడా తగ్గాయని చెప్పారు. తర్వాత ఎంపీ 3x తో కంటిన్యూ చేశారు. మళ్ళీ 9th సెప్టెంబర్ 82లో మళ్ళీ రిపోర్ట్ చేసి మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యాయని చెప్తే మళ్ళీ మెర్క్సాల్ 30 ఇంకో డోస్ ఇచ్చారు. బట్ తర్వాత ఇంక ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆగిపోయాక అప్పుడు ఇంకా నోసోడ్ ఇస్తే బెటర్ చెప్పి ఆయనకున్న సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా సిఫిలిటిక్ మయాజం కి దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి నోసోడ్ సిఫిల్లం సెలెక్ట్ చేశానని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు 30 పొటెన్సీలో. తర్వాత మళ్ళీ CF6X కూడా ఇచ్చారు. మళ్ళీ సేమ్ 30నే December 82 అండ్ 13 February 83లో కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 13 March 82లో తర్వాత మళ్ళీ సిఫిల్లం 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత డైలీ ప్లాసిబో ఇచ్చాక ఈ సిఫిల్లం ఈ వాజ్ మచ్ బెటర్. సిఫిల్లం 200 ఎప్పుడైతే ఇచ్చాక ఆయనకి బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది. ఆ మొత్తం స్వెల్లింగ్ అంతా తగ్గిపోయింది. అసలు లెగలేని కండిషన్ నుంచి ఉన్న అతను కొంచెం దూరం అది నడవడం అది స్టార్ట్ చేశారు. వీక్నెస్ ఒకటి కంప్లైంట్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్ గా less than 6 డైలీ డోసెస్ కింద ఇచ్చారు. అంతే తప్పితే ఇంకా ఓన్లీ ప్లాసిబో పై నుంచి ఇంకా యాక్సెప్ట్ ఎనీ మెడిసిన్ ఇంకేమీ ఇవ్వలేదని చెప్పారు. అతను స్లోగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం I did not repeating the drug. 12/8/83 the daughter reported that again there was increase in the symptoms. మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రిలాప్స్ అయ్యాయి అని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయని చెప్తే అప్పుడు డ్రగ్ రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత లెస్ దెన్ డైలీ కంటిన్యూ చేశారు.
11th నవంబర్ 83లో మళ్ళీ ఫీవర్ అది వచ్చింది, బైల్ వామిటింగ్స్ అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఆకలి అది తగ్గిపోయింది. దాని తర్వాత అని అంటే అప్పుడు లెస్టిన్ మీద ఉంచి ఒక 1 వీక్ చూసి తగ్గకపోతే మెర్క్సాల్ 30 రిజర్వ్లో ఇచ్చి వేయమని చెప్పారు. వాళ్ళ డాటర్ దాన్ని మెర్క్సాల్ 30 ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ప్లాసిబో పైన మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత షీ రిపోర్టెడ్ దట్ హీ వాస్ గెటింగ్ ఎక్సెస్ సలైవా ఇన్ అ మౌత్ వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ and lasted for 3 days, except that he was perfectly normal and he was అది నెమ్మదిగా సలైవా రావటం కూడా కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు 3 days ఉండి తగ్గిపోయిందని చెప్పారు. 8 hours డైలీ ఆయన వర్క్ కూడా చేయగలుగుతున్నారు. అంటే అండ్ దెన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మెర్క్సాల్ 30 ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ ప్లాసిబో కంటిన్యూ చేశారు. ఇంకా ఆయన కంప్లీట్ నార్మల్ అయిపోయాక మొత్తం మెడిసిన్స్ అన్ని స్టాప్ చేశారు. ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు పేషెంట్ ని చూడకపోయినా కూడా వాళ్ళ డాటర్ చెప్పిన సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఆయనకి ఇండికేట్ అయ్యే కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇస్తే ఆయనకున్న అంటే అసలు కూర్చుని లేవలేని కండిషన్ లో 60 years పర్సన్ ని మిరాకిల్ గా ఆయన 8 hours వర్క్ చేయగలిగేలా చేశారని చెప్పారండి. అది వాస్తవ. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవా మేడం, వాస్తవ్. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారే చెప్పేస్తున్నారు ఏ మందు ఎప్పుడు వేశారు, ఎందుకు వేశారు అనేది కూడా చెప్పారు. మర్క్సాల్ లక్షణాలు ఇక్కడ ప్రామినెంట్ గా ఉండడం వల్ల దట్ స్వెల్లింగ్ అకంపెనీడ్ విత్ ఎడిమా ఇన్ ది జాయింట్స్, తర్వాత గెటింగ్ నాసియా అండ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఇన్ ది మౌత్ డ్యూరింగ్ ఫీవర్, తర్వాత అగ్రవేషన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ ఎట్ నైట్, తర్వాత స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫీట్ అగ్రవేటెడ్ ఆఫ్టర్ ప్రొలాంగ్డ్ సిట్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా మర్క్సాల్ ఇండికేట్ చేస్తాయి కనుక మర్క్సాల్ 30తోనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఇక్కడ సిఫిలిటిక్ మేనిఫెస్టేషన్ ఎట్ ఏ వెరీ యంగ్ ఏజ్ డ్యూ టు ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నదని సస్పెక్ట్ చేశారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మర్క్సాల్ 4 doses ఇచ్చిన తర్వాత 30 అది ఇట్స్ స్టాప్డ్ షోయింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. అందువల్ల సిఫిలిటిక్ మియాజం ని కట్ చేయడానికి నోసోడ్ సిఫిల్లం ని వాడారు. అది సిఫిల్లం 30 వాడారు. అది మళ్ళా 15 days కు మళ్ళా రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ 2 doses ఆఫ్ సిఫిల్లం 30 ఇచ్చారు. తర్వాత ఇంకా కూడా బెటర్మెంట్ పూర్తిగా రాలేదని చెప్పి సిఫిల్లం 200 కూడా ఇచ్చారు. అది మళ్ళా 15 days కి రిపీట్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ సిఫిలిటిక్ మియాజం చాలా స్ట్రాంగ్ గా మేనిఫెస్ట్ అయి ఉన్నది అని చెప్పి సిఫిల్లంలోనే పొటెన్సీ చేంజ్ చేశారు. కానీ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ మర్క్సాల్లో మాత్రం పొటెన్సీ చేంజ్ చేయకుండా 30తోనే డిఫరెంట్ డోసెస్ ఇస్తూ ఫ్రీక్వెంట్ గా మర్క్సాల్ 30తోనే క్యూర్ చేశారు. ఇక్కడ పేషెంట్ అని చూడకుండానే మాస్టర్ గారు మందిచ్చి చాలా అద్భుతంగా క్యూర్ చేశారు. ఇది ఒక మిరకల్ గానే చెప్పారు. వాసుదేవ మేడం. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ మేడం, విజయలక్ష్మి గారు చెప్పినట్టేనండి. అంటే మిర్క్సాలే ఎందుకు ఇవ్వాలి లేదా సిఫిల్లం ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేది మాత్రం చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. పొటెన్సీస్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా అద్భుతంగా ప్రయోగించారు వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఆర్గనాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేశారు. మయాజం అనేది ఫస్ట్ గుర్తించి ఆ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి యాంటీమయాజమాటిక్ డ్రగ్ కి సంబంధించి అని అలా వేశారని నేను మిగతావన్నీ మీరు చెప్పిన పాయింట్సే. వాస్తవ. నెక్స్ట్ కేసు విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం. His wife case was second miracle in their family. She also could not come as she could not move in the house even. Her symptoms were noted in the following way. She was 52 years old. History:
Till 2 years ago, she suffered from prolonged uterine bleeding for 10 years. It started at menopausal disturbance and continued for so long period. 4 years before, due to prolonged hemorrhage, she grew much anemic and could not move from bed. Then blood transfusion was done. She improved. Later, menses continued for 2 years as regular cycles and then stopped. She was matured at a 12th year and got married at that year. First pregnancy was at her 13th year, which ended in abortion. In second delivery, baby was breech presentation and expired. Third delivery was female child and she was well. Family history. Husband was suffering from rheumatic pains with edema and cured in our treatment. Mother expired with edema to feet at her 70th year. Present complaints. Pain in all the major joints since 2 years. This started in small joints also since few months. Due to swelling and pain in the knees, she could not get up from sitting posture. Due to stiffness in the waist, she could not sit for some time. Fingers of the hands were stiff and painful by folding them. She could not walk even a little distance due to stiffness in the knees. Profuse sweats all over the body. Even little exertion resulted in much perspiration. Surface of the body was cool always. Sleep was good, but she was sensitive to even least noise. Then she should to wake and scold people with irritability. She craved for sweets. Always she was bathing with cold water. Always craved for cool air and open air. Sleep was full of dreams. Dreams were as if someone dead, someone falling from a height. Then she has to get up from sleep and later could not sleep for a long time. Due to the advancement of age, sight was dim recently. Commanding nature. She did not care anyone. Always she thought that others should follow her order. Craved for neatness of the house. Lazy. No inclination to attend any work. Always she was doing something. She was against to follow diet restrictions. She felt melancholic and weeping on hearing any sad news. Always complained weakness and was eating something to get relieved from it. Bowel movement was 2 or 3 times a day, but not loose. Irritability and anger even by little exertion. Loquacity. After talking for some time, felt weak and irritable with pain in the nerves of the head. Memory diminished. Anxiety and fear about trifles. She grew fat and flabby and could not do any work without dyspnea. After noting the above information, I thought argenticum nitricum and calcarea carp. On 8/7/82, started the treatment with argenticum nitricum, weekly 1 dose with alpha-alpha daily doses. It was continued till 6/10/82, as there was no change. On 7/10/82, I prescribed calcarea carp 201 dose and repeated after 15 days. Crataegus mother tincture was given as daily doses. On 11/11/82, her daughter reported betterment. Prior to using calcarea carp, the pains were severe even at rest. But after the drug, she was feeling only by exertion. Weakness more, sweats better. Continued Crataegus till 12/2/83. On 13, it was reported that the pains were more and aggravated by cold. Also, she was suffering from left-sided headache with pain in the left eye. Sri Ananthakrishna gave her Spigelia 30 2 doses in 1 month with KP 3x daily. On 10/3/83, daughter reported that she had an injury to the leg few days before, which resulted in pus formation and fever.
There was no change in the original complaint. Then I gave Hypericum 200 for the acute condition and Calcarea Carb 30 on 13/3/83 and 25/3/83 with MP6X daily. On 8/4/83, she was better. She could walk in the house and attend to some household work. Mentally also better, sleep better. Pain in the right elbow and the right shoulder since 4 days and aggravated by pressure. Continued MP6X with 11/11/80 till 11/11/83. On that day, the patient came to pay her gratitude for the treatment. As the swelling in the knees and ankles continued, I repeated the drug Calcarea Carb. On 9/12/83, doctor reported the swelling increased with feverishness and bad taste. Then I repeated the same drug in 200 potency and repeated after 3 weeks. Again, she started improving. Maintained on placebo. Repeated the drug on 13/7/84 and on 8/2/85 with placebo in the meanwhile. As she was completely better, stopped the treatment. Vasudeva. ఈ కేసులో ఆవిడకి హిస్టరీలో ప్రొలాంగ్డ్ యుటరైన్ బ్లీడింగ్ ఫర్ 10 years ఉండింది మేడం. తర్వాత 4 years బిఫోర్ ఈ ప్రొలాంగ్డ్ హెమరేజ్, దానివల్ల అనీమిక్ అయిపోయినారు. షీ కుడ్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ బెడ్. బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ కూడా జరిగింది. బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ జరిగిన తర్వాత ఆవిడ కొంత బెటర్ అయినారు. తర్వాత ఈ మెన్సెస్ మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా వచ్చాయి ఫర్ 2 years అండ్ దెన్ స్టాప్డ్. తర్వాత ఆవిడ 12th year లో మెచ్యూర్ అయింది. 13th year లోనే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ, 12th year లోనే మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది. ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ 13th year లో వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ అన్ అబార్షన్. తర్వాత సెకండ్ డెలివరీలో బేబీ బ్రీచ్ కండిషన్ లో ఉండింది. బేబీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. థర్డ్ డెలివరీ ఫీమేల్, ఆవిడ బాగానే ఉన్నారు. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో వాళ్ళ మదర్ కి కూడా ఈ ఎడిమాతో ఎడిమా అండ్ ఫీట్ తో సఫర్ అయ్యి 70th year లో ఎక్స్పైర్ అయినారు. ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్స్ లో ఆవిడకి 2 years నుంచి మేజర్ జాయింట్స్, మైనర్ జాయింట్స్ లో ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి పెయిన్, స్టిఫ్నెస్ ఇన్ జాయింట్స్. షీ వాస్ అనేబుల్ టు ఫోల్డ్ ది ఫింగర్స్ ఆల్సో. ఈ స్టిఫ్నెస్ వేస్ట్ లో కూడా ఉంది. షీ కుడ్ నాట్ సిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఫింగర్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ స్టిఫ్, పెయిన్ఫుల్ బై ఫోల్డింగ్ దెమ్. తర్వాత ప్రొఫ్యూజ్ సెట్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ. ఈవెన్ లిటిల్ ఎగ్జర్షన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ మచ్ పర్స్పిరేషన్. స్లీప్ అంతా కూడా బాగానే ఉంది. ఈవిడ సింటమ్స్ అన్ని కూడా ట్రూ డ్రగ్స్ ని ఇండికేట్ చేశాయి. క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఒకటి, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ. తర్వాత క్రేవింగ్ ఫర్ కోల్డ్ ఎయిర్ అండ్ ఓపెన్ ఎయిర్ ఒకటి. తర్వాత షీ వాజ్ లేజీ అండ్ నో ఇన్క్లినేషన్ టు అటెండ్ ఎనీ వర్క్. తర్వాత కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అండ్ వాజ్ ఈటింగ్ సంథింగ్ టు గెట్ రిలీవ్ ఫ్రమ్ ఇట్, అదొకటి. తర్వాత షీ గ్రూ ఫ్యాట్ అండ్ ఫ్లాబీ అండ్ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీ వర్క్ వితౌట్ డిస్ప్నియా. ఈ సిమ్టమ్స్ ని క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత ఇరిటబిలిటీ, యాంగరు, తర్వాత ఈవెన్ బై లిటిల్ ఎగ్జర్షన్ అనేది అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నది. మెమరీ డిమినిష్డ్, అది కూడా అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ లో ఉంది. యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ అబౌట్ ట్రిపుల్స్, అది కూడా అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. సో అందువల్ల ఈ 2 drugs లో ఫస్ట్ అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు విత్ ఆల్ఫా డైలీ, కానీ దాంతో పెద్ద చేంజ్ ఏం రాలేదు. అందువల్ల నెక్స్ట్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఈజ్ క్యాల్కేరియా కార్బ్ 200 తో ట్రీట్ చేశారు. మళ్ళీ 15 days కి రిపీట్ చేశారు.
ఈ పాల్పిటేషన్ ఎగ్జర్షన్ వల్ల వీక్నెస్ దీనికి ఏంటంటే క్రెటగస్ మదర్ టించర్ తో మెయింటైన్ చేశారు. చాలా బెటర్మెంట్ బాగానే వచ్చింది. తర్వాత ఫర్ సివియర్ ఈవెన్ అట్ అంతకుముందు ఈ క్యాల్కేరియా కార్బ్ వాడక ముందు పెయిన్స్ చాలా సివియర్ గా ఉండేవి ఎట్ రెస్ట్ కూడా. కానీ క్యాల్కేరియా కార్బ్ వాడిన తర్వాత షీ ఫెల్ట్ ది పెయిన్స్ ఓన్లీ బై ఎగ్జర్షన్. వీక్నెస్ బాగానే ఉంది, స్వెట్స్ బెటర్ అయినాయి. తర్వాత క్రెటగస్ తోనే కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత ఈ క్రానిక్ కేసు కాబట్టి దీన్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. వీడికి లెఫ్ట్ సైడెడ్ హెడేక్ విత్ పెయిన్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ అయ్యి, దానికేమో స్పైజీలా 32 doses తో రిలీవ్ చేశారు. అలాగే ఈవిడ ఒకసారి పడిన తర్వాత ఆవిడకి పస్ ఫార్మేషను, తర్వాత ఫీవర్ అదంతా వచ్చినప్పుడు హైపర్కమ్ తో ట్రీట్ చేసి దాని నుంచి రిలీవ్ చేశారు ఆ కండిషన్ నుంచి. తర్వాత మళ్ళీ కూడా క్యాల్కేరియా కార్బ్ 30 ఇచ్చారు విత్ మెగ్నీషియా ఫాస్ డైలీ డోసెస్. దాంతో చాలా వరకు బెటర్ అయినారు. తర్వాత క్యాల్కేరియా కార్బ్ మళ్ళీ ఈ సిమ్టమ్స్ ఫీవరిష్నెస్, బ్యాడ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ది మౌత్, మళ్ళా క్యాల్కేరియా కార్బ్ 200 ఇచ్చారు. మళ్ళీ దాన్ని కూడా 2 సార్లు రిపీట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ షీ is showing betterment, so she was asked to stop the treatment. ఇక్కడ క్యాల్కేరియా కార్బ్ 200 ఇచ్చారు ఫస్ట్, మళ్ళీ 30 ఇచ్చారు, మళ్ళీ 200 ఇచ్చారు ఎట్ ది ఎండ్. ఈ క్యాల్కేరియా కార్బ్ అండర్లయింగ్ మియాసమ్స్ ని, ఆల్ ది 3 మియాసమ్స్, it will take hold of all the 3 మియాసమ్స్ and it is a long and deep acting drug. అందువల్ల ఆవిడకు కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయింది. ఇక్కడ కూడా మనిషిని చూడకుండానే వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ట్రీట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మిరకులస్ కేస్. వాసుదేవ మేడం. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పాయింట్స్ చెప్పారు. అంటే అర్జెంటమ్ నైట్రికము, క్యాల్కేరియా కార్బ్ 2 డ్రగ్స్ ఇండికేట్ అవుతున్నాయి ఆవిడ చెప్పిన పాయింట్స్ ని బట్టి. మెయిన్ గా యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ అబౌట్ రిఫిల్స్. ఈ యాంగ్జైటీ బేస్ చేసి అయితే ఈవిడ ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్స్ లో ఆవిడ చెప్పింది పెయిన్ ఇన్ ఆల్ ద మేజర్ జాయింట్స్ సిన్స్ 2 years. దిస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ స్మాల్ జాయింట్స్ ఆల్సో ఇన్ సిన్స్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి మేజర్ జాయింట్సే కాకుండా చిన్న చిన్న జాయింట్ లో కూడా ఆవిడకి బాగా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. డ్యూ టు స్వెల్లింగ్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ద నీస్ షీ గుడ్ నాట్ గెట్ అప్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ పోస్చర్. అంటే ఆవిడ కూర్చొని లెగలేనంత పెయిన్స్ ఆవిడకు ఉన్నాయి. డ్యూ టు స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ద వేస్ట్ షీ కుడ్ నాట్ సిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆల్సో. ఫింగర్స్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ వర్ స్టిఫ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ బై ఫోల్డింగ్ దెమ్. అంటే వేళ్ళు కూడా ఇలాగా మడిస్తే కూడా అంత నొప్పులు, అంత సివియారిటీ ఉండడంతో ఇక్కడ అర్జెంటమ్ నైట్రికం అనుకున్నప్పుడు ఆ సివియారిటీ బేస్ చేసి బుజ్జి మాస్టర్ గారు ముందు అర్జెంటమ్ నైట్రికం 6 ఇచ్చి ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా అండి. అది 6 తోటి వీక్లీ 1 dose ఇచ్చి ఆల్ఫా డైలీ ఇచ్చారు. అది 8th July 82లో స్టార్ట్ చేస్తే 6th October ఆల్మోస్ట్ 3 months ట్రై చేశారు అర్జెంటమ్ నైట్రికం వీక్లీ 1 dose 6 తోటి. అప్పుడు ఆవిడకి బెటర్మెంట్ రాకపోతే తర్వాత క్యాల్కేరియా కార్బ్ 200 ఇచ్చాక అప్పుడు దాని తర్వాత ఆవిడ ఫస్ట్ టైం ఆవిడకి ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందండి. తర్వాత వీక్నెస్ అవన్నీ మెయిన్ క్యాల్కేరియా కార్బ్ కూడా విజయలక్ష్మి గారు చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇరిటబిలిటీ అండ్ యాంగర్ ఈవెన్ బై లిటిల్ ఎక్సెషన్. మెయిన్ గా ఎక్కువ చెమటలు పట్టేది, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ. ఈవెన్ లిటిల్ ఎక్సెషన్ రిజల్టెడ్ ఇన్ మచ్ పెర్స్పిరేషన్. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ వాజ్ కూల్ ఆల్వేస్. ఎక్కువ చెమటలు పట్టడం అది కూడా. అలాగే షీ వాజ్ గ్రూ ఫ్యాట్ అండ్ ఫ్లాబీ అండ్ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీ వర్క్ వితౌట్ డిస్నియా. ఈ మెయిన్ పాయింట్స్ తో తర్వాత క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇచ్చారు. తర్వాత అక్యూట్ కండిషన్ ఒకటి వస్తే హైపర్కమ్ ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి క్యాల్కేరియా కార్బ్ 30 and 200లో రిపీట్ చేసి అంత సివియర్ కండిషన్ లో ఉన్న ఆవిడని కూడా చూడకుండానే మిరాకిల్ గా ఆవిడని క్యూర్ చేశారండి. వాస్తవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ మేడం. అర్జెంటమ్ నైట్రికమే ఎందుకు ఇచ్చారు అనే దానికి ఇక్కడ 4th point లో షీ క్రేవ్డ్ ఫర్ స్వీట్స్. అట్లాగే 6th point లో కలలు, స్లీప్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ వర్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్వన్ డెడ్, సమ్వన్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ఏ హైట్. ఇది
స్ట్రైకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అర్జెంటైన్ నైట్రికం. ఎత్తు నుంచి పడిపోతున్నట్టు, అంటే ఎత్తు నుంచి కింద వాళ్ళు చూస్తే భయం వేస్తుంది. ఇది స్ట్రైకింగ్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ అర్జెంటైన్ నైట్రికం. ఈ బేస్ చేసుకొని తర్వాత 14వ సిమ్టమ్ బబల్ మూమెంట్ వాజ్ 2 or 3 times a day బట్ నాట్ లూజ్. అంటే ఇవి అర్జెంటైన్ నైట్రికం ని ఖచ్చితంగా ఈ సిమ్టమ్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అందుకని అర్జెంటైన్ నైట్రికం 6 పొటెన్షియల్లోనే స్టార్ట్ చేశారు. కాకపోతే అండర్లయింగ్ మియాజిమ్ ని కట్ చేయడానికి ఈవిడ చల్లగా ఉండటం, సర్ఫేస్ బాడీ అంతా చల్లగా ఉండటం, ఎక్కువ చెమటలు పట్టడం, ఫ్లాబీగా అయిపోవటం, ఫ్లాట్ గా అవటం, ఇవన్నీ కూడా అండర్లయింగ్ సిమ్టమ్స్. మియాజిమ్ ని కట్ చేయడానికి క్యాల్కేరియా కార్బ్ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ. వీటిని కట్ చేయడానికి క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇచ్చారు. ఎక్యూట్ లో స్పైజీలియా ఇక హైపరికం వాడారండి. చాలా అద్భుతమైన కేసు. వాసుదేవ. మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ వాస్తవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిష్ గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు